Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to explain the next concept and the determination of income at employment lesson, that is multiplier mechanism and the paradox of thrift. Okay, so these are the two concepts that now I am going to explain you. Now, the first one is multiplier mechanism. Okay, so the concept of multiplier was first introduced by R.F. Cohn. Okay, the concept of multiplier was first introduced by R.F. Khan and our introduce ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ J.M. Keynes he was explained in the economics. Okay, so introduced by R.F. Khan and successfully implemented by ಯಾರು J.M. Keynes ಯಾವುದರಲ್ಲಿ in his book General Theory. Okay, so ಏನಿದು what is this? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, so change in investment which needs to change in consumption. Okay, which in return change in income. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ವೆನ್ ಆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now I will come to the main topic, that is the meaning of multiplier. ಏನಿದು, what is multiplier? The ratio of total change in income to the initial change in investment. Okay, so the ratio of total change in income to the initial change in investment is known as multiplier, which means so initial investment ali changes adaga, so how the income will be changed. Okay, that's what we call multiplier. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ 10% ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. Once again I will repeat you the meaning. The ratio of total change in income to the initial change in investment is known as multiplier. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ how it will affect an income. See, when we are going to invest our money, so ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? So when we utilize all these factors of production, at the time of the production we have to pay rewards to this factors of production, ಹೌದಾ? So factors of production utilize ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ we have to pay rewards in the form of wages, rent, profits, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಆಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಜಸ್, ರೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ profit. So whatever is left over appropriated by the entrepreneur is called profit. Okay, so ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ here the sum total of aggregate factor payment in the economy will be equal to the aggregate value of output of final goods. So ಏನ್ aggregate factor payments ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, so that should be equal to the aggregate value of output. So ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Factors of production has factor payments and the income of the economy increases. So ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ? So now I will tell you that I will take you an example, that is so 10%, 10 rupees ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. Now the income of the economy increases to 10 rupees. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when income increases by 10, so consumption expenditure goes up by 0.8 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, MPC ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ 0.85 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ expenditure will increases to 0.18. So people spend a fraction of their amount on consumption, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? when the consumption expenditure increases, automatically the demand for the products is increases. When the demand for the product increases, the producers have to produce more products. Okay, so when they have to produce more products, again they have to utilize more factors of production, right? So when again they are utilizing that factors of production, so they have to pay rewards. So when they are paying the rewards, automatically the income of the economy increases, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ 0.8 ಇಂದ ಅದೇನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 0.8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗಲೇ 0.8 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ದ 0.8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, that's what we call investment multiplier concept. So this can be explained with the help of the table. So in the table you can see that I like three concepts, that is consumption, aggregate demand and income anta, right? So in the first round the consumption will be zero. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, they doing, but ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, and income is also 10. in the round 2 0.8 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ 10 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ 10 ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 0.8 by 10, ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 0.8 10 ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, in the third round it has been increased to 0.8 square by 10 ಆಯ್ತು, and the aggregate demand is also increases. So like that the economy income, the investment change ಆದಾಗ income ಅಲ್ಲೂ changes ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. that I have explained here. and ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, that is investment multiplier ಅಂತ, which means the ratio of total increment in equilibrium, the value of final good output to the initial increment in autonomous expenditure is called investment multiplier. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ 1 ಬೈ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಗಿಂತ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if all the people of the economy increases, the proportion of income they save, okay, the proportion of income they save, the total value of savings in the economy will not increase, it will either decline or remain unchanged ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೇನು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಬಟ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ increases the proportion of income they save, the total value of savings in the economy will not increase. Okay, either it will be decline or unchanged ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the paradox of thrift ಅಂತ. Okay, so ಅಂದ್ರೆ the people become more thrifty and they end up the savings less as same as before. ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೇನು ಅವರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅದ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್
ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This can be explained with the help of an example. And MPS of the economy increases, ಅಂದ್ರೆ marginal propensity to save increases, the alternatively MPC decreases. ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. 0.8 ಇಂದ 0.5ಗೆ. ನಾವು at the initial income level, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, AD ಸ್ಟಾರ್, ನಿಮಗೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುವಾಗ. AD ಸ್ಟಾರ್ 1 is equals to Y ಸ್ಟಾರ್ 250. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ MPCಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ aggregate demand. So when the aggregate demand decreases, producers, they have already produced the products. Okay, so producers a products na already production ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, so now the extra produced products will be stored in the warehouses. ಹೌದಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು 75 ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಈ 75 ಇಟ್ ಫಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ 250 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು, so next when the next producers they are going to produce the product, automatically ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ 75 ವರ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಏನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 250 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 75 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ 75 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 75 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್